പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്തോത്രം പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവങ്ങളെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ ധ്യാനിപ്പാൻ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവനെ നാം ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുവാൻ താഴ്ചയിൽ നമ്മളെ ഓർത്ത ദൈവം ആമേൻ കര കാണാതാഴി ആമേൻ അലയുമ്പോൾ ഇന്ന് പോൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അവൻ നമ്മളെ താങ്ങി നടത്തിയ അവന്റെ കൃപകൾക്കായി പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മൗനമായിരിക്കുവാനല്ല, പോൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകളാൽ അവൻ നമ്മളെ നിറച്ച് അത്ഭുതകരമായി കർത്താവ് പരിപാലിച്ച് ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്ക് തന്ന് നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്നവന്റെ വിധങ്ങൾക്കായി അവന്റെ കരുണയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. As we come to the presence of the Lord, amen, hallelujah. Let us ask God's presence in our midst. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Really, let us experience God's presence in this morning. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ask for His presence. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. 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 Let us examine ourselves. Hallelujah. Oh, in hindrances in our life. Amen. Hallelujah. 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 To God's presence in our midst. Amen. Submit ourselves and ask God for forgiveness. Hallelujah. And ask His presence in this morning. Hallelujah. Let's experience His power. Hallelujah. The power of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Let's sing the song with the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. With a great experience. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Let us together worship God. Hallelujah. Oh, He is worthy to be worshipped. Hallelujah. He is holy of holy. Hallelujah. He is the Lord of lords and King of kings. Hallelujah. Praise the Lord. He is in our midst, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When the choir sing, praise the Lord, the songs, and let us sing together and praise God and worship God. Hallelujah. I am called the worship into Amen. Let us sing. May you please stand? In Hebrews 13:5, it says, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you." God's promise is Him never leaving us after all this time. He is still with us. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I will worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. God, I worship Your holy name. And on the day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord,
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord as we sung. He is holy of holy, the Lord of lords and King of kings. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This is grace that we will worship Him. He is worthy to be worshipped. Praise the Lord. Hallelujah. Let us worship God within our heart, from inner heart. Hallelujah. Remember comfort. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Oh, bless the Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As we stand in the attitude of prayer and thanksgiving, let us read Psalms. Amen. Hallelujah. Sankirtana vaayikkai namakku Amen. Samay worthikan. Thank you, worship team. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Start continuous worship. Amen. Hallelujah. Let us read Psalms. Amen. Start. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മേവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ 48-ാം സങ്കീർത്തനം വാക്യം പ്രതിവാക്യമായി വായിക്കുകയും അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം. Psalm 48. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ, അവന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ യഹോവ വലിയവനും അത്യന്ത സുസ്ഥിരമാകുന്നു. അതിന്റെ അരമനകളിൽ ദൈവം ഒരു ദുർഗമായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. അവർ അതുകൊണ്ട് അമ്പരന്ന് അവർ പരിഭ്രമിച്ച് ഓടിപ്പോയി. കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് തർസീസ് കപ്പലുകളെ ഉടച്ചു കളയുന്നു. നാം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സൈന്യങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ ദൈവം നിന്റെ മന്ദിരത്തിന്റെ മധ്യേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദയയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ന്യായവിധികൾ നിമിത്തം സിയോൻ പർവ്വതം സന്തോഷിക്കുകയും യഹൂദാപുത്രന്മാർ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് അറിയിക്കേണ്ടതിനെ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചരമങ്ങളെ നടന്നു നോക്കുകയും ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു. അവൻ നമ്മെ തിരുവരുന്ന വഴി നടത്തും. അവയെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന, നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം, ആ നല്ലതായ ഒരു നഗരം അവൻ നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഭക്തമാർന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് രക്ഷകരമായ ദൈവമേ, വിശുദ്ധ കാലത്തിന്റെ പാദപ്രത്യങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ബോധപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് രക്ഷകരമായ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കൃപ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിന്റെ പാദപ്പെടുത്തലായിരിക്കട്ടെ ആവശ്യമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗാലോചനകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹത്വം തിരുനാമത്തിനായിരിക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. 48-ാം സങ്കീർത്തന ഭാഗം നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കുവാൻ തീർന്നല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നാം നോക്കുമ്പോൾ ഓരോപുത്രന്മാരുടേതായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. ഓരോ കുടുംബവും ഹല്ലേലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു പോയ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ പുത്രന്മാർ
ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയം തേടിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവം അവരെ ദേവാലയത്തിൽ അവിടുത്തെ സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം അവരെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചതായ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ എന്നതായ പശ്ചാത്തലം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അമ്മോന്യരും മോവാബിനും ഏദോമ്യരും കൂടെ യോശാഫാത്ത് രാജാവ് യഹൂദയിൽ രാജാവായിരിക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കെതിരായി കടന്നു വന്ന ആ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഇസ്രായേലിന് അഥവാ യഹൂദയ്ക്ക് ദൈവം വിജയം നൽകിയതിന്റെ ഫലമായി ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം എഴുതുവാനിടയായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഉണ്ടായത്. കാരണം പല പ്രാവശ്യം ഹല്ലേലൂയ ഇസ്രായേലിനെ തകർത്തു കളയുവാനായി അവർ പോരാടിയെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഇസ്രായേലിന് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം വഴിയൊരുക്കി. ഹല്ലേലൂയ, ദേശത്തിന്റെ മധ്യേ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധസേവ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മുഖാന്തരം ഒരുക്കിയ അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, പരാജയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വിജയം നൽകി. 3 രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അമ്മോന്യരും മോവാബിനും ഒരു കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വിരുദ്ധമായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അവർ ഒരിക്കലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല. എന്നാൽ അവർ ഏദോമ്യരെ കൂടെ കൂട്ടിന് വിളിച്ച് അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരായി യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങി. എങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ, ഈ പടയിൽ നിന്ന് പൊരുതണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത സ്നേഹത്താൽ അവർക്ക് വിജയം നൽകുവാനിടയായി. ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നാൽ 1-2 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ, അവന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ വലിയവനും അത്യന്ത സുസ്ഥിരമാകുന്നു. മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമായ ഉത്തമഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതം ഉയരം കൊണ്ട് മനോഹരവും സർവ്വഭൂമിയുടെയും ആനന്ദമാകുന്നു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മഹാരാജാവിന്റെ നഗരത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നഗരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് അനേകരുടെ ദൃഷ്ടി ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഈ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായ ഇസ്രായേലിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഈ മഹാനഗരം ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഏതാണെന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ സൂചനയില്ലാൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, യെരൂശലേം പട്ടണത്തിൽ ഏറ്റവും അനേക കുന്നുകളാൽ, അനേക മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ആ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതിന് ഒരു മലയാണ് ഹല്ലേലൂയ, സിയോൻ പർവ്വതം. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഈ സിയോൻ പർവ്വതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരം, ദൈവത്തിന്റെ നഗരം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആകയാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നാം എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. എന്നാൽ അവയുടെ നടുവിൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തവനായ കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന് ലോകം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ നഗരം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നഗരത്തെ തകർക്കുവാൻ, ഈ നഗരത്തെ ഉടച്ചു കളയുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരുടേതായ ബലഹീനത നിമിത്തം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കായി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അവിടെ സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്.
യേശയ്യാപ്രവചനം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ സകലയാദികളും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരുന്ന ചില നാളുകൾ ഇതാ സമയമായിരിക്കുന്നു. അവേ സ്തോത്രം. എന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം. അവേ ഇത് കൃപായുഗമാണ്. ഈ കൃപായുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അപ്പോൾ തന്നെ അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭ നാളുകളിലും സ്തോത്രം നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അഥവാ ഈ ചെന്നോറിന്റെ ആരംഭമായി ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ നടുവിൽ സർവശക്തനായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാ ദൈവം തന്റെ മക്കളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളാൽ നിറച്ച നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ വൻ കൃപകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമുടയായി തീരട്ടെ. നാം നോക്കുമ്പോൾ വഴികളെ ഉപദേശിച്ചു തരികയും സിയോനിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വചനങ്ങളും പുറപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സിയോനിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വചനങ്ങളും അവന്റെ വഴികളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന്. ആകയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തെ നമുക്ക് വഴി ഇന്ന് അനേകർക്ക് വഴി മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന നാളെ എങ്ങോട്ട് പോകും, എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതായ ചിന്താഗതിയാൽ മാറിപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് ഒരു പുതുവഴി ഒരുക്കുവാനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ വഴികളെ അടച്ചു കളയുവാൻ ശത്രുവാകുന്ന പിശാച് പല തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി. എന്നാൽ അവയുടെ നടുവിലും പുതുവഴി തുറക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആ വഴികളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കാലം ഇടയായി തീരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ ഈ വഴി നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. പുസ്തകം നാം നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. 62 ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം നാം മാത്രം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും. അവന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും. വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഈ നഗരത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ നാം നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ദാവീദിൻ്റെതായ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദാവീദിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതായ ഒരു അനുഭവമാണ്. സ്തോത്രം. യെബൂസ്യരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നതായ ഈ നഗരത്തെ ദാവീദ് രാജാവ് തന്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്തോത്രം യെബൂസ്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ യെബൂസ്യ രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഇവിടെയുള്ളതായ മുടന്തരും കുരുടനും നിന്നെ തടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായി ദാവീദ് സ്തോത്രം ഒരു വട്ടമല്ല, 2 വട്ടമല്ല, 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ദാവീദിന് മേൽ വരുവാനിടയായി തീർന്നു. ഈ സമയത്താണ് ദാവീദ് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായത്. സ്തോത്രം. ഈ യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടതായ സാഹചര്യത്തിൽ അവനെ പരിഹസിക്കുന്നതായ ആ യെബൂസ്യരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ദിവസം തന്നെ സിയോൻ കോട്ട രാജാവ് പിടിച്ചടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അന്ന് മുതൽ ആ നഗരത്തിന് ദാവീദിന്റെ നഗരം, ദൈവത്തിന്റെ നഗരം, ആമേൻ സ്തോത്രം, ഇങ്ങനെ പല പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ദാവീദ് തന്റേതായ കൊട്ടാരം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ആകയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, ഈ നാളുകളിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്കായി ഒരു കോട്ട ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു സങ്കേതം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാം വായിച്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നാൽ
അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ അധിക ഭാഗം ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവസാനത്തതായ ഭാഗം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആമേൻ. നിങ്ങളായ വരുവാനിരിക്കുന്ന വായിച്ച സങ്കീർത്തന ഭാഗം വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് അറിയിക്കേണ്ടതിന് അതിന് കൊത്തണങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് അരമനകളെ നടന്നു നോക്കുവീൻ. ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു. അയാൽ അതിന്റെ അരമനകളെ, അതിന്റെ കൊത്തളങ്ങളെ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ, ദാവീദ് അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുവാനിടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഈ കൊട്ടാരം മാത്രമല്ല, ഒരു സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനിടയായി തീരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ തകർത്തു കളയുവാൻ ശത്രുവാകുന്ന പിശാച് പല തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ കൊത്തളങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മെ തകർക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറയോട് ഇന്ന് നാളെ എന്തായിത്തീരും ഈ തലമുറ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ ആകയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, നമുക്കായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സങ്കേത നഗരത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനിടയായി തീരട്ടെ. എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലം വന്നാലും, ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്കായി ഒരു സങ്കേതം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കൊട്ടാരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ മാറ്റുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവം തന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ ഭാഗത്ത് യെരൂശലേമിൻ്റെതായ സങ്കേത നഗരങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം വീണ്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അതിന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം, ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. 1-ാമത്തെ ആകാശം 1-ാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി. ആകയാൽ ദൈവജനമേ, ഭൂമിയും ആകാശവും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലം നീങ്ങിപ്പോകും. എന്നാൽ നീങ്ങിപ്പോകാത്തതായ ഒരു കാര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതിന്റെ പുസ്തകം നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് അവസാനം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുവാനായി ഒരു രാജാവ് കടന്നു വരുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, ഏത് ദേവാലയമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ, വരുവാനിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഒരു പുതിയ ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നാം ഒന്ന് പ്രത്യാശിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് കടന്നു വരും. ഹല്ലേലൂയ, ആ ദേവാലയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, ആ സ്വർഗീയമായ മണിമാളികയിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ആരെല്ലാം കടന്നു പോകുവാനിടയായി തീരും. അവന്റെ വരവിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ. ഈ ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം നമ്മെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കാലത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പെന്തക്കോസ്തേത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ലോകം നമ്മെ തള്ളിയവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്, നിന്ദിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ ഈ നിന്ദയുടെയും പരിഹാസത്തിന്റെയും നടുവിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായി ഇത്രത്തോളം നിലനിർത്തിയിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതെ ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും മാറിപ്പോകാത്തതായ ഒരു നിത്യഭവനം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ പറയുന്നു. അതിന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ഉയർന്ന ഒരു വൻമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവത്തേജസ്സുള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ, ഈ ലോകത്തിലെ സകലതും മാറ്റപ്പെട്ടാലും മാറ്റപ്പെടാത്തതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, യെരൂശലേം ദേവാലയം, യെരൂശലേം നഗരം, ഹല്ലേലൂയ, സിയോൻ കോട്ട, ആമേൻ, സ്തോത്രം. ആകയാൽ അതിൽ അഭയം തേടുവാൻ, അതിൽ ആശ്രയം
ആചരിപ്പാൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മേവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെതായ വൻ കൃപയിൽ നമ്മെ നിർത്തുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ആ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു നാം കാണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം പൂർണ്ണമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ തലമുറകളോട് നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളതായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗീയ പട്ടാളം, സ്വർഗീയ യെരൂശലേം, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, സ്വർഗീയ നഗരം. ആമേൻ, ഈ നഗരത്തിൽ നാം ഏവരും കാണപ്പെടുവാൻ, നമ്മുടെ തലമുറയെ കാണപ്പെടുവാൻ, ആമേൻ, നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ദിവസങ്ങളിൽ ആ സ്വർഗീയ നഗരത്തിനായി നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹാനന്ദത്തെ അറിയിക്കുന്നു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. സുവിശേഷം എത്താത്തടുത്ത്, ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തടുത്ത്, ആമേൻ, ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചലഞ്ചിങ് മെസ്സേജ് കർത്താവും തന്നല്ലോ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പ്രവേശിച്ചു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് ആമേൻ സ്തോത്രം പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആമേൻ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകില്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ആമേൻ ബെഡിൽ നിന്ന് കാല് എടുത്ത് താഴോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ, ഒന്ന് നടക്കുവാൻ, ആമേൻ സ്തോത്രം, അല്ലെ ജീവൻ, ശക്തി, ബലം കർത്താവ് തന്ന് നമ്മളെ നടത്തിയ അവന്റെ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമുക്ക് അവനെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ജീവന്റെ ഉറവിടമായ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇതുവരെയും പരിപാലിച്ചവന്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. താഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, താഴ്ചയിൽ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കടന്നു വന്നു. പ്രൈസോ കര കാണാതെ ആഴി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അരച്ച് കലങ്ങി വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. തിരമാലകൾ ഏറി വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ പതറിപ്പോകാതെ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ തിരമാലകളുടെ മുകളിലൂടെ നടന്ന ആമേൻ ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തു നമ്മളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തിയ അവന്റെ വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ പാട്ടുപാടി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയില്ല. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നെഞ്ചിടാതെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന മാറിടാത്തൊരു കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ തള്ളിക്കളയാത്തൊരു കർത്താവ്. ഗ്ലോറി. ഹല്ലേലൂയ. പലവിധമായ ശോധനകൾ കണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ സ്വയശക്തിയാൽ നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കരം പിടിച്ച് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തള്ളിക്കളയാതെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുള്ളത്. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
എന്നെന്നും കൂടുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മനോഭാരത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം തന്ന് ശക്തി തന്ന് ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മാറിപ്പോകാതെ നിന്നും കൂടെ നടക്കുന്ന മാറാത്ത സ്നേഹിതൻ ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഗ്ലോറി, അവന് സ്തുതി യോഗ്യതയുടെ ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായവൻ ഹല്ലേലൂയ. സർവ്വ സൃഷ്ടികളും ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത് ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമ്മളെ കൈവിടാതെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെന്നും കൂടെ നടക്കാമെന്ന്, എന്നെന്നും കൂടെ വസിക്കാമെന്ന്, എന്നെന്നും കൂടിയിരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ. ഓ, ഏതു സാഹചര്യങ്ങളായാലും ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും തള്ളപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളാണെങ്കിൽ ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വേദനയുടെ ഭാരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ തള്ളിക്കളയാൻ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഹല്ലേലൂയ. അപ്പാ, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കുവാനില്ല മക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അവനെ വാഴ്ത്തുവാൻ, അവനെ വാഴ്ത്തുവാൻ, അവന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുവാൻ, അവനെ ആരാധിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ. Praise the Lord. Hallelujah. Oh glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah. സ്തോത്രം. നിത്യപ്പെട്ട സ്തോത്രം വേണ്ടി ദശാംശങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മിനിസ്ട്രി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സൗഖ്യമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സർജറി കഴിഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മധ്യ കർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആര്യമാവിക്ക് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഇതിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആമേൻ ഫലം കടന്നു പോകാനിടയായി സൗഖ്യത്തോടെ ക്ഷേമത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പൈതൃക പ്രൈസ് സർജറിയിലൂടെ ആമേൻ വിധേയപ്പെട്ടെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായിട്ട് കർത്താവ് കൊടുത്തതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആമേൻ. സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നതിനെ കർത്താവ് കൂട്ടി വ്യക്തി കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നീട്ടപ്പെട്ട സ്തോത്രം വഴി ദശാംശങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ വായിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ. രാവിലെ സമയം അവിടുത്തെ ആരാധിപ്പാനായി ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. പറയപ്പെട്ട അനേക വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേലും ദൈവം നൽകി തന്ന വിടുതലിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സർജറിയിലൂടെ കടന്നുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവേ സൗഖ്യത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരാധനയ്ക്കായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. നാട്ടിലേക്ക് കടന്നുപോയ സാക്ഷിയെ കർത്താവെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അതിനായിട്ട് നദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. സൗഖ്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവരെല്ലാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്താൽ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ, ആൾപ്പിടലുകളാൽ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എടുക്കപ്പെട്ട സ്തോത്ര വഴിപാടിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അമേരിക്കയിൽ അനേകർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, അനേകം കർത്താവെ ജീവിതമാർഗമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വൻ കൃപയോർത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവിടുത്തെ ദാസനെ അതിവാൻ ശക്തിയോടുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് പകൽക്കാലം എടുത്തുപയോഗിക്കണേ. അഭിഷേകം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുക്കത്തോടെ ഞങ്ങൾ അതിനെ ശ്രമിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തണമേ കർത്താവേ. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവനാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുക്കുന്ന സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Let us praise and thank the Lord for the opportunity for us to be able to gather together here today. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചിന്തയുടെ വേളകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നു. ശക്തിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. And I want to express my thanks for all of your prayers, even through this difficult time in our family's life. ആമേൻ. ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളി. And be very weary that you do not fall into an unawareness. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സുപരിചിതമായ വേദവാക്യമാണത്.
And this is a very familiar verse to all of us. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആ ദിവസം ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. And we all know what the term that day means, which day is being referred to. ആമേൻ. അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 21-9 വ്യക്തമായി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകരുത്. ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ. 26-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ സ്തോത്രം. ആകാശത്തിന്റെ ശക്തി ഇളകിപ്പോകുന്ന ഭൂലോകത്തിന് എന്ത് ഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പേടിച്ചു നോക്കിയ ആർക്കും കൊണ്ട് മനുഷ്യർ നിർജീവരാകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. അതിന്റെ ആമേൻ 15-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എതിരികൾക്ക് ആർക്കും ചെറുപ്പാനോ എതിർ പറയാനോ കഴിയാത്ത വാക്കും ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം യുദ്ധവും ക്ഷാമവും. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല. ആമേൻ സ്തോത്രം ശക്തിയോടെ, ആമേൻ സ്തോത്രം മഹാശക്തിയോടെ, മഹാ തേജസ്സോടെ ഒരുവൻ വരുന്നത് കാണും. And we know that there will be famines and wars, and there is no other explanation to that other than one who is strong and mighty is coming. ഒരു വലിയ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ വാണി തന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ആമേൻ തന്നോട് അടുത്ത് വന്നിരുന്ന വ്യക്തികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളോട് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണിത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ ദിവസം കെണി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. And Jesus is explaining to those that are there around him in his ministry, his disciples, and those that are listening to him, that you need to be aware that day doesn't catch up to you unexpectedly. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകനും ഈ ഒരു വാണിംഗ് കർത്താവ് അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ആമേൻ ഹബക്കൂക്കിന്റെ 2-ാം പുസ്തകത്തിൽ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And we also see that the prophet Habakkuk is saying a similar warning to the children of Israel in Habakkuk 2 verses 2, 3 and 4. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആമേൻ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദർശനത്തിന്റെ ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഒരുപക്ഷെ ഭൗതികമായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ആമേൻ സ്തോത്രം വലിയൊരു ദർശനം പ്രാപിച്ച ഹബക്കൂക്ക് പറയുകയാണ്, ആമേൻ സ്തോത്രം ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് വരും. ആമേൻ സമയം തെറ്റുകയില്ല. വൈകിയായാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക. അത് വരും. നിശ്ചയം താമസിക്കുകയില്ല. But Habakkuk reminds us that none other, that there is a vision that is written and that has been spoken of, that vision may delay, but for sure it will come in the right expected time. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആ ഒരു ദർശനം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഹബക്കൂക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആമേൻ പ്രവാചകന്റെ നിലവിളി നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ കഴിയും. അയ്യോ കർത്താവേ, ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, നീ എന്താ പ്രവർത്തിക്കാത്തത്? നിലവിളി അവിടെ കാണുന്നത് എത്രത്തോളം ഞാൻ അയ്യം വിളിക്കും, ആമേൻ നീ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ത്. ജനം ആമേൻ സ്തോത്രം സാഹസ നിമിത്തം അധപതനത്തിലേക്ക്, ആത്മീക അധപതനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അനുഭവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ്. And we see that Habakkuk himself is crying out on behalf of the people, and we see that the situation, Habakkuk is saying, "Oh Lord, how long will you go without speaking to us? How long, Lord?" We see that the people of Israel are backslidden, and they are in a backslidden state spiritually. പ്രധാനമായിട്ട് ഹബക്കൂക്ക് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം അയഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ന്യായം അവൻ വക്രതയായി വെളിപ്പെടുന്നു. 3-ാം വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. And then we see in verse 3 that what was just, the just words of the law now has become injustice. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ജാതിയെ കൽത്തേരെ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ അയച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തം, ഒരു വാക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. So then we see that I will send the people in the midst of the Chaldeans, and there to destroy them. അപ്പോൾ ആമേൻ ജാതികൾ അവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു പദമുണ്ട് 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 1:13 പറയുന്നത്, ദുഷ്ടൻ തന്നിലും നീതിമാനായവനെ തകർക്കുന്നത് എന്ത്, നീ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത്. And so as God has sent them out, Habakkuk is saying there in chapter 1 verse 13, "Lord, why do you stand by as the nations are the wicked are fighting against your people, against the righteous?" ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ജാതീയരായ ചില ശത്രുക്കൾ കടന്നു വന്ന് തന്റെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ തകർത്തപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നു, ദുഷ്ടന്മാർ ഈ നീതിമാനായവരെ എന്തിനാ നശിപ്പിക്കും, ദൈവം എന്താ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. And as Israel has went away from the law of God, and God has used these Gentiles
to come and punish the nation of Israel. Habakkuk is asking this question: why do you let the wicked come and destroy the devout righteous? അതിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹബക്കൂക്ക് കൊത്തളത്തിൽ ചെന്നേച്ച് ഇവരുടെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്താ ഉത്തരം പറയേണ്ടതെന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കാണാൻ കഴിയും. And then we see Habakkuk going before the Lord and saying, what can I speak about to these people about their circumstance and their folly? ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുടനെ ഹബക്കൂക്കിന് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു ദർശനം എഴുതുക, ഓടിച്ചു വായിക്കത്തക്ക നിലയിൽ പലകയിൽ വ്യക്തമായി എഴുതണം. അവൻ ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു, സമയം തെറ്റുകയില്ല, അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും നിശ്ചയം. And so the Lord then instructs Habakkuk to write on a plank on a board that the vision has been made, the vision has come, but yet though it may be delayed, it will surely come to pass. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, അവൻ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുതകളൊന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല, ഇത് നശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇടിച്ചു തകർക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ചോദ്യം അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി കർത്താവ് പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. And so the people were asking Jesus about such the beauty of the temple, and he tells them that a great destruction will come upon it, but be weary that day does not catch up to you unexpectedly. ലൂക്കോസ് 21-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വീണ്ടും കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അവരോട് അവർ ചോദിക്കുക, കർത്താവേ, ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ തകർക്കുമെന്ന് നീ പറയുന്നല്ലോ, യുദ്ധങ്ങൾ വരുമെന്നും ക്ഷാമങ്ങൾ വരുമെന്നും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഇത് തകർത്ത് കളയുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വേവലാതി, അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും, എന്ന് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ന് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുകയില്ല, മറിച്ച് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത്, നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. And so as the people are asking Jesus about this great magnificent city and the temple, Jesus and they are curious about when this day of destruction will come. He does not give them an actual time or a date, but what he does is a stern warning that you need to prepare yourself that you are not caught off അത് വരികയില്ലെന്നല്ല, ദർശനത്തിന് ഞാൻ ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുകയാ, അത് വരും, താമസിക്കുകയില്ല, അവൻ നിശ്ചയമായിട്ട് ആ ദിവസം വരും. And it's not that nothing will happen, but there is a vision for sure, and though it may delay, for sure it will come to pass in the right ആകാശത്തിലെ time. ശക്തികൾ ഇളകും, സമുദ്രം ഇളകി മറിയും, ഭൂമി കുലുങ്ങും, പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പീഡനങ്ങളും വിശ്വാസ ത്യാഗങ്ങളും സംഭവിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്, ഉപദേശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വേറൊരു സുവിശേഷം കടന്നു വന്ന് സുവിശേഷം മലിനമാക്കപ്പെട്ട് ഇതാ ദൈവമെന്നും ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. And though there will be signs in the heavens, in the skies, and the earth will quake, and famine and wars will break out, and people will say, there is God here and there he is. But I for sure do not want you to make that mistake and be mistaken. ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അവൻ വരാനുള്ളവൻ വരും. അവൻ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസം കെണിയാകാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. And he warns that yes, that day will come, and on that day when you come and I meet you, do not be mistaken, and don't let that day come upon you unexpectedly. 21-24 പറയുന്നുണ്ട്, അതിഭക്ഷണത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ആകുല ചിന്തകളാലും ഉപദേശത്തിന്റെ ദുരുപദേശത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത്. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഏതിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ ചിന്തകൾ കടന്നു വരാതെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സ്തോത്രം, ആകുല ചിന്തകൾ കടന്നു നമ്മളെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക, ആ ദിവസം അവൻ വരും, അത് കണി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിയരുത്. And Jesus is warning in verse 24 that do not be distracted by the thoughts of this world or be led astray by false doctrines and teachings, but for sure do not let that day come upon you unexpectedly.
unexpectedly without you knowing. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾക്ക് എന്ത് ഭവിക്കുന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ വരാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. ആ ദർശനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. And we can see there plainly it is laid out about what that vision of that return looks like on that day that Christ will return. അവൻ ദർശനം അവധി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയിലേക്ക് വരും. അത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവചനം പറയുന്നുണ്ട്. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നാൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും. അല്ല, സ്വന്തം മനസ്സിൽ തന്നെ തന്നെത്താൻ അഹങ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തന്നെത്താനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് 2:4 കാണാൻ കഴിയും. And we read in Habakkuk 2 chapter 4 that in order to stand firm on that day and to be on the firm foundation, a part of that vision, you need to be standing firm on the word of God, upon the word of God, and not in your own thoughts and in your own reasoning or your own pride. Amen. നീതിമാനോ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. Praise the Lord. But the faithful, the righteous man will live by faith. ആ വിശ്വാസം മറ്റൊന്നുമല്ല. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ദർശനത്തിന് അവധി വെച്ച ദർശനത്തിന് ഒരു സമാപ്തിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ നിശ്ചയമായും കാലതാമസം കൂടാതെ വരുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യാശ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ ദൈവമക്കളെ. And not only that, that faith is that the one who has promised that vision will come to pass. It indeed will come to pass. Let us stand upon the faith in the word of God to see that day behold in our lives. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് അവിടെ അവൻ കെണി പോലെ വരുന്നത് ചിന്തിച്ചാൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ആകുല ചിന്തകളാലും അവൻ നിലവിട്ടുള്ള അവൻ ആഘോഷങ്ങളാലും അവൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അവൻ ആ ദിവസം ഒരു കെണി പോലെ വരും. And he is reminding us that those that are thinking about the worldly and material things, those who are celebrating festivals, those who have fallen into false teachings and idolatry, those are the people who can expect that day to come without awareness. ന്യായപ്രമാണത്തെ അയച്ചു കളഞ്ഞ ഉപജീവന ചിന്തകളാൽ ആകുലപ്പെട്ട് ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ആകുല ചിന്തകളാൽ ഭാരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെത്താനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പില്ല. മറിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ നീതിമാൻ ജീവിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ വിശ്വാസത്താൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ദർശനം പൂർത്തിയാകുന്ന ദിവസത്തിനായി ഞാനും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. And if you are one who has forsaken the law of God and live according to your own wisdom and knowledge and live for the world, and you will not be able to obtain that day. But those who live by faith and who are looking forward to that day will see it come to pass. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പരിഹാരം നേടണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ സദാകാലം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ. So in order to see that day come to pass, and to see that day, it says that you need to arise and you need to pray. സദാകാലം ഉണർന്നിരുന്ന് ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അവൻ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അവൻ വിശ്വാസത്തോടെ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ഉത്സാഹത്തോടെ ദൈവസ്ഥലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നാം തുനിയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഹല്ലേലൂയ ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി ആ കെണിയിൽ പെട്ടുപോകാതെ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ കർത്താവ് സഹായിക്കും. And if we are continuously in an attitude of prayer, if we pray with fervor and with passion and expectation, then we will not be like those who miss out on this vision, but we ourselves will obtain that vision. ഉണർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം. And if you are to be awakened, to wake up, then you need to have an expectation. എന്തോ നടക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് You ഉണ്ടായിരിക്കണം. need to have the expectation that something truly will happen. ഈ ലോക സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്തോ ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. And when we see the situations occur in this world, and when we hear these prophecies being fulfilled, we need to understand that something indeed will happen. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. And only if we have that expectation can we awaken, arise, and pray
fervently. ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ക്രിസ്മസ് ഫാദർ വരുമെന്നൊരു വലിയ ആവേശമായിരുന്നു. And when we were all children, we had this great expectation that Santa Claus would come. ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് In India. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വരുമോ? ഇന്ന് വരും. അവർ ഉറങ്ങാതെ നോക്കിയിരിക്കും. And so on Christmas Eve, they would wait up all night with expectation, ask their parents, will he come tonight? And they would say yes. But if the parents say no, he's not coming tonight, then they will lay down and go to sleep. And then when their friends tell them, oh, Santa came last night, then they're all in tears. So then we think, oh, maybe he may come the next night. If this vision is fulfilled, if Jesus returns, and if you don't want to miss it, that there is no other option. If he has come, he has come. നാളെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട. പ്രൈസ് ഇന്ന് വന്നെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം. And it's not that if he doesn't come today, he'll come tomorrow, but to be taken up on that day, you must be in faith, standing firm. അപ്പച്ചന്മാരുടെ കാലത്തെ ഇന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇനി എന്ന് വരാനാ? കൊച്ചുമക്കളുടെ മക്കളുമായി ഇനി വരുന്നില്ലെന്നൊരു ഉദാസീനതയോടെ പ്രതീക്ഷയില്ലാതല്ല, നാളെയല്ല, ഈ സഭായോഗം നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ വലിയൊരു ഉത്സാഹത്തോടെ അവൻ മടുപ്പ് കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയും. And we cannot simply say, oh, he did not come in my great grandfather's generation, nor my generation, nor even maybe not even my kids' generation. But in order to be prepared, we need to have that great expectation and fervor as we pray and as we wait. Even in our worship service today, we need to have that fervor and that expectation. And that righteous man will live by faith. The one with patience and expectation, the righteous man who is awaiting that day, will not die, but he will be taken up with the Lord. പഴയ നിയമത്തിൽ ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 45-48 വരെ ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ്. രണ്ട് ദാസന്മാർ യജമാനന്മാരെ സേവിച്ചു. And in the book of Matthew 24, it says that one servant served two masters. Amen, hallelujah. Praise the Lord. ഒരു ദാസന്റെ പേര് വിശ്വസ്തദാസൻ എന്നാണ്. And one was a faithful servant. മത്തായി 24:45-48. ഒന്ന് വിശ്വസ്തദാസൻ, രണ്ടാമത് ദുഷ്ടദാസൻ. One was a faithful servant, the other one was a wicked servant. വിശ്വസ്തദാസൻ നമ്മളെ പോലെ. And the faithful servant is like us. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. അവൻ ഇന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തദാസൻ. And the faithful one who made everything ready knowing that the master would come. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരിച്ചറിയുക. If anybody is fallen into the second category, you must be aware. അപ്പച്ചന്മാരുടെ കാലത്തെ പറയുന്ന അവൻ ഇപ്പോഴും വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാസന്മാരോട് കൂടെ ചേർന്ന് അടിയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. And just like the one who said that he has not come yet in ages before, he was the one that began to make trouble. അവൻ തിന്നാനും കുടിക്കാനും അവൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. And in Exodus it says he rose up and began to eat and drink. കൂട്ടുദാസന്മാരോട് അടി കശപിശ ഉണ്ടാക്കുക. And with his friends he was making problems and fights. കൂട്ടുദാസന്മാരോട് കശപിശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ സ്ഥാനത്തിനും മാനത്തിനും വേണ്ടി. And the reason why they're fighting amongst each other is for position. കൂട്ടുദാസന്മാരോട് അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചേ? കൂട്ടുദാസന്മാരോട് അടി ഉണ്ടാക്കി. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മത്തായി സുവിശേഷം 24:45-48. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അവൻ അങ്ങനെയാ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നിട്ട് കുടിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു, പച്ചിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു,
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ സ്തോത്രം മറന്നു പോകരുത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ഉത്സവങ്ങൾക്കും ആഘോഷത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ തുനിയുന്നെങ്കിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത് അറിയാമോ അവൻ യജമാനൻ ഇപ്പോഴും വരികയില്ല അവൻ പണ്ടേ പറയുന്നതല്ല ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പകരക്കാൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അവൻ ദുഷ്ടൻ എന്ന ദാസനോ ദുഷ്ടദാസൻ എന്ന ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വിശ്വസ്തദാസനായി അവൻ എന്നുമെന്നും അവനായി കാത്തിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവസഭയെ നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാകാം. And if we are like that wicked servant who arose to eat and drink and partake in festivals and all of that, saying that the master is delayed, we should not be like that. The Lord desires us to be like that faithful servant who wants us to be prepared and make ready for his return. പ്രഭാഷണം 32-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മോശ വരാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ പ്രൈസ് അവർ ചേർന്ന് ഒരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി അവർ തന്നെ ആഘോഷം തുടങ്ങി വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങി കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവിനെ മറന്നിട്ട് മറ്റു പലതിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. In Exodus 32 verse 1 we see that as Moses was delayed from coming down the mountain, that the children of Israel got very tired and fed up and began to form a golden calf and began to worship it. സമാധാനത്തിൽ പറഞ്ഞ കൊലോസ്യർ 3-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ പ്രൈസ് ദി ഹല്ലേലൂയ അവർ ജീവിച്ചത് പ്രൈസ് ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അവരുടെ ജീവനെന്ന് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. And in Colossians chapter 3 verse 4 it says that Christ is their life and he was revealed in their life. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. And the first century Christian, they had the belief that Christ was going to be revealed within them. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2:45-47 കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രകാരമാ അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് കൂടി വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു. And we read then therefore in Acts chapter 2 verses 45 through 47 that they came together and they were there praying daily. സകലതും പൊതുവായി തന്നെ ഒരുമനപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദിനംപ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി. And they brought all of their possessions and they thought that it would be one common thing as they gathered together for prayer. കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേട്ടിച്ചു പോകരുത്. And do not simply hear this as a story. അവന് കെണിയായി വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് so that this day does not come unexpectedly. ആ ദിവസം നമുക്ക് കെണിയായിരിക്കേണ്ടതിന് And so that day we do not become aware of it. Praise the Lord. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഉടമകളായി തീരുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് നൽകാം. And let us prepare ourselves to be recipients and great heirs of that promise that awaits us. Let us not be those who are wicked and those who are unaware of the things that God has spoken to us through that vision. 121 കഴിഞ്ഞ് 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരുമനപ്പെട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഷ്ടദാസനെ പോലെ ആകാതെ വിശ്വസ്തനായ ദാസനെ പോലെ ഇന്ന് അവൻ വരും. അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉത്സാഹത്തോടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവസഭയെ നമുക്ക് തുടരാം. So let us not be like that wicked servant in the first century who put off the coming of the master, but let us be those who wait in fervent faith and prayer with expectation today as the church ready and prepared for the king to come. Do not forget two things. That they came together in one mind and one accord. And that they came into the temple to worship God. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുവാൻ അവയെ ഭവനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉത്സാഹത്തോടെ ഒരുങ്ങി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണരാം. And the children of God today, just as they did back then, let us even within our own houses be filled with expectation for the return of the Lord. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരുമനപ്പെട്ട് കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സഭ ലോകത്തിൽ സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു. And in that first century, if they gathered together in one mind and accord, here within the 21st century, the church has been established and settled. ആരെയും വേണ്ടെന്നല്ല,
സെറ്റിലാകാൻ എന്തെല്ലാം തത്രപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. And it's not that we don't need the church, but how many things do we put in the way to be able? എത്ര മനോഹരമായ ആലയം പണിഞ്ഞാലും, And no matter how beautiful of a building we build, ലോകം സഭയിൽ കയറാൻ തക്കവണ്ണം അനുവദിക്കരുത്. do not allow the world to creep into the church. എത്ര മനോഹരമായ കംഫർട്ട് ഉള്ളതായ ഭവനങ്ങളും വാഹനങ്ങളുമാണെങ്കിൽ പോലും ലോകം ഭവനത്തിനകത്ത് കയറുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. And no matter how beautiful your home or the vehicles you have in your driveway, do not allow the world to creep into your home. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം എത്ര അനുഗ്രഹപ്പെട്ടാലും, എത്ര ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലും ലോകം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കയറുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. No matter how great your life is and how much health you have, do not allow the world to creep into you. ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാ. And the source of life is Christ. നമ്മൾ അതിന് എത്രമാത്രം വില കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. And I don't know how much value we place to that. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. And there's a prayer that we often pray. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭൂനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And as we pray for strong and healthy children, ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തു എന്തുമാത്രം സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് തലമുറകളെ തന്നു. and how much did the source of life, Jesus Christ, give us healthy children. അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. And you just have to think about that one thing. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവനെ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. And may we be prepared. It is my prayer that we be prepared and expectantly prepared and waiting for his return. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികാലത്തൊക്കെ അന്ന് സഭയിൽ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആരാധനയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമായിരുന്നു. And in the days of the Acts of the Apostles, when they said, "Come, let us go and worship," there was a joy there. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വ്യക്തമായി കേട്ടു. We heard that last week. ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, But today, as we come into worship, സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസും ഗ്യാതറിംഗുമായി പോകരുത്. do not allow this to simply be a social gathering for social acceptance. 2 മണിക്കൂറേ ചെലവഴിക്കുന്നു. We only spent 2 hours here in this place. ആലയത്തിനകത്തിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ. But as we come here into the sanctuary to worship God, 24 മണിക്കൂർ 7 ദിവസവും തരുന്നുണ്ട്. God gives us 24 hours a day, 7 days a week. 2 മണിക്കൂർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കാൻ. And to be able to separate 2 hours to be coming into the sanctuary of the Lord. പകലുകേട്ടൽ ഇരിക്കുന്നതിനും ആമേ സ്തോത്രം ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. And there is a command in the way that we should sit. മക്കൾക്ക് പിതാക്കന്മാരും മാതാപിതാക്കൾക്കോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർത്ത് ക്രമീകരിച്ച് കഴുകൽ പ്രാപിച്ച ആലയത്തിൽ വരണം. And if there is anything in the relationship between children and parents that needs to be rectified before you come into the presence of God. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. And wives, pay attention to your husbands. പുറമേയുള്ള അനുഭവം കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയില്ല. And God does not simply be pleased with the outward things. ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ടു, ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നതിന് മുമ്പ് വാതിൽക്കൽ വെച്ച് ഈ തോൽ ഉരിക്കണം. And we heard that this morning before you walk in to come and praise, you need to be able to skin or lay down everything. ഭാര്യ എത്ര ഡാർലിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചാലും, അച്ചായനെ എത്ര സ്വീറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാലും, ആലയത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് തോലുരിച്ച് ചതവോ മുറിവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. And no matter how sweet the words our husband and wife call each other, before you enter into the presence of God, you need to be able to rectify and clear all of the bruising and the pain and the cuts that are deep. ആടിനെയും കാളയെയും പൂർണ്ണമായി ഹോമയാഗത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, അതിനെ മുറിച്ച് കൊടലുകൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴുകി, വചനം കൊണ്ട് കഴുകി, വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി പുറത്തു വെച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വേണം അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ. And the word of the Lord says that before you bring any animal to the sacrifice, you need to be able to gut that animal and wash the inside of it with water and the word before it is brought there to the temple for sacrifice. അകത്ത കൊടല് കഴുകണം, പുറത്തെ കാലും കഴുകണം. And you need to wash the innards, and you also need to wash the feet. ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് എല്ലാവരും വരാത്തോണ്ടാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. And because not everybody coming for the Bible study is why I'm explaining this. അകവും പുറവും ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ വാതിൽക്കകത്തോട്ട് കടക്കാൻ. And you need to be able to purify what's inward and outward
covered before you walk into these doors. എന്നിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കാൻ. Then only can you come and sit here. എന്നിട്ട് വേണം സ്തോത്രം പറയാൻ. And then only can you give God praise. അതൊരു ആരാധനയാണ്. That is an act of worship. പൗലോസ് പറയും തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. And the Apostle Paul says that if you do not examine yourself, ഈ ആരാധനയിലൂടെ ശിക്ഷാവധി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. that you are placing the punishment upon yourself because of this worship. എന്നും പറഞ്ഞ് ആരാധനയ്ക്ക് വരണ്ടെന്നല്ല. That doesn't mean that you should not come to worship. വെളിയിൽ വെച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക. But you must purify yourself outside. ഭവനത്തിനകത്ത് ക്രമീകരണം വരുത്തുക. And you need to bring a rectification, a reconciliation within the home. ആ ദിവസം കെണി പോലെ വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്. So that day does not fall upon you unexpectedly. ദുഷ്ടദാസനെ നോക്കിയിട്ട് യജമാനൻ പറഞ്ഞു നീ കളിച്ചും കിളിച്ചും നടക്കുകയാ, അവൻ തീയുടെ അകത്തേക്ക് അവനെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം തമ്പുരാൻ ആലയത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോട് പറയുന്ന ഒരു ദൂതുണ്ട്. ആ ദിവസം കെണി പോലെ വരാതിരിക്കുവാൻ ഒരു ഓപ്ഷനില്ല ദൈവമക്കളെ. നാളെ പിന്നെയും വരുമെന്ന് പറയരുത്. അവൻ വന്നത് ആ കെണിയിൽ പെട്ടുപോകാതെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായി മാറട്ടെ. And just as that wicked servant was cast into the fire by the master, do not be like those who have that day unexpectedly come upon them, that they have made that mistake. But no, you are to pray and faithfully make the preparations for the day of the Lord. ആലയത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിനകത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ടായി. And when you say, come, let us go and worship, there needs to be a joy within the household. സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിംഗിനല്ല ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നു വന്നത്. I did not come here for a social gathering today. എബ്രായർ 10:37 വാക്യം വിളിച്ചു പറയുക. And Hebrews chapter 10 verse 37 ഇതൊക്കെ says, എത്ര കഷ്ടതയും ഭാരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും for yet no much how much suffering ആവതി വെച്ച ദർശനം ഇത് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാ. that vision that is delayed, it has come. ഇനി അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനുള്ളവൻ വരും. And shortly the one who has promised he will come will surely come. താമസിക്കുകയില്ല. There will not be a delay. അവൻ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-7 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. And James chapter 5 verse 7 says, പ്രത്യക്ഷത വരെ കാത്തിരിക്കുക. it says, be patient in your waiting. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തന്റെ വിളവെടുപ്പാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ Just as a farmer waits for the day of harvest. മത്തങ്ങ നട്ടിട്ട് നാളെ മത്തങ്ങ പിഴുതെത്തിക്കരുത്. And do not plant the squash and think that that squash will കാലയളവുള്ളവന് ആ ദർശനം സമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുകയാ. but that vision will surely come and sprout. ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയാ. And the situations around us are calling out. ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകുകയാ. And all of the powers of the air are loose. സമുദ്രങ്ങൾ ഇളകി മറിയുകയാ. And all of the depths are shaking and quaking. അവന്റെ പ്രത്യക്ഷയ്ക്കായി അവൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. So therefore wait for his coming patiently. ഇതാ അവൻ വേഗം വരുന്നു. Behold, he is coming quickly. യേശു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ And if you have that hope that Jesus is returning, ജീവിതത്തിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. there will be a transformation in your life. യേശു ഇന്ന് വരുന്നൊരു പ്രത്യാശ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ And if you have that faith of transformation, ആ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു ജീവിക്കും. that righteous man will be firm in his faith. ജീവിത ശൈലിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണമോ? There will be a change in his lifestyle. ഒരു വിശ്വസ്തദാസനായി തീരണമോ? Do you want to be a faithful ഒരു servant? വലിയ പ്രത്യാശ ഉള്ളിൽ വരട്ടെ. Let there be a great hope. യേശു വരും. And Jesus will അവൻ return. ഇന്ന് വരും. And he will return ഈ today. അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് That only after വരുവാൻ പോകുന്നത് he will come. താമസിക്കുകയില്ല. He will not delay. കെണിയിൽ പെട്ടുപോകാതെ So that you are not left behind. തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് Purify yourself. ആ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. And wait expectantly for എന്റെ that പൊന്നുകളെ return. മക്കളെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. And dear children of God, there is no option for it. ക്രിസ്മസ് പാർട്ടി ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. Not that if you do not see Santa Claus this time, you will be there next time. തമ്പുരാന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത്. അതിനായിട്ട് praise the And Lord. do not wait for the Lord's ആ return like that. ദിവസം ഇതാ വന്നു കഴിയുന്നു. But here that day is coming quickly. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? So what should we do? 21:34 പറയുകയാ. Verse 21, verse 34 എല്ലാവരും says ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം. that everyone must flee ആത്മ ചിന്തയിൽ ഒഴിയട്ടെ. from all distracting thoughts, ഉപജീവന ചിന്തയിൽ ഒഴിയട്ടെ. from
ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയട്ടെ. from all the worries that plague you. ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരവും പ്രയാസമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. And I stand here today with a great burden of worry and hurt in my heart. എന്നാൽ ഒന്നെനിക്കറിയാം, But one thing I know is ഞാൻ മണ്ണിൽ വളഞ്ഞാലും that even though I'm in എന്റെ the കൊച്ചു dirt, കുഞ്ഞ് മണ്ണിൽ വളയാലും and even if my child is വീഴുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്, that there will be a day, ഉയർക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. that there will be a day of എന്റെ resurrection. കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റവും ആസന്നമായി. Because the Lord's coming is near. യേശുവിന്റെ പരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. There is only one remedy, സദാകാലം ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. that you awaken and pray without ceasing. സ്വയത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കാതെ And do not place trust in yourself, വിശ്വാസത്താൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, but to move forward in faith. ആ വിശ്വാസത്തെ ജീവിക്കുവാൻ, That to live in that faith. സദാകാലം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. And to continually arise and be awake and pray. അതുകൊണ്ട് ഹബക്കൂക്ക് പറയുന്നത്, So Habakkuk said, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കണം. you need to go home and read മൂന്നാം it. അധ്യായം അതിന്റെ അവൻ സഹോദരനെ പ്രൈസ് 16 ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ സഹോദരനെയ When you read Habakkuk 3 verse 16 and following, അവൻ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. it speaks clearly about that vision. അവൻ പാവനാൻ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ വരും. And that I will come on the Mount Paran. Praise the Lord, hallelujah. അവൻ സ്തോത്രം, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. അവൻ സ്തോത്രം പർവ്വതത്തിൽ അവൻ വരുമ്പോൾ, And as he comes on that mountain, അവൻ hallelujah, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. 3-4 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, when you read Habakkuk 3 verses 3 and 4, verses 3 and 3-4. അവൻ ദൈവം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധൻ പാലാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അവന്റെ പ്രഭ ആകാശത്തെ മൂടുന്നു. അവന്റെ സ്തുതിയാൽ ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം പോലെ ശോഭനമായി വരുന്നു. കിരണങ്ങൾ അവന്റെ ഭാഷത്ത് പുറപ്പെടുന്നു. അവിടെ അവന്റെ വല്ലഭത്വം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും കാഹളത്തോടും ഹല്ലേലൂയ, അവൻ തേജസ്സുള്ളവനായി മഹത്വമുള്ളവനായി വല്ലഭത്വം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായി ഹല്ലേലൂയ, വലങ്കൈ 7 നക്ഷത്രം പിടിച്ചവനായി പ്രഭയുള്ളവനായി അവന്റെ വരവേറ്റു ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ്. and the one who comes at the trumpet sound, clouded in glory with his hands, and the stars that are in his sky, in his hands, he is the one that is coming again in glory. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ വരവേറ്റു ആസന്നമായി. And we see in Revelation chapter 1 that his return is very near. അവൻ ഹബക്കൂക്ക് ദർശനമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. And there is a word that Habakkuk says that after he sees his magnificent vision, 13-16-17 വാക്യങ്ങൾ 3-16-17 വാക്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി എന്തെല്ലാം എനിക്ക് സംഭവിച്ചാലും that no matter what happens, ഈ പ്രത്യാശയായിരിക്കും നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. that this hope needs to take അവൻ over us. എന്തെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, And no matter what I have lost, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതിന് വിളവ് തന്നില്ലെങ്കിലും, and even if I don't reap the benefits of what ഞാൻ I've worked for, പ്രതീക്ഷിച്ചതൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും, and even if nothing happens that I hoped for, പ്രതീക്ഷിച്ച സൗഖ്യം എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിലും, and even if I don't get the healing I hoped for, ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും. then I will rejoice in the അവന്റെ Lord. രക്ഷയിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. I will rejoice in His എന്തെല്ലാം salvation. കണ്ടാലും എനിക്ക് രക്ഷയിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും. And no matter what happens, I will be glad in His salvation. 1 പത്രോസ് 1-16 വായിക്കുമ്പോൾ 3-4 വാക്യം കാണാൻ കഴിയും. ആ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. And in 1 Peter we see that it is for this hope that we are called. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ചിന്ത നമ്മളെ ഭരിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളെ. And today let that word rule over us. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ തന്റെ കാരുണ്യാധിക്യപ്രകാരം നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. And according to the resurrection of Christ Jesus himself, he has called us into a living hope. എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. And here I end my words. ആ ദിവസം കെണി പോലാകാതിരിക്കേണ്ടത്, And so that day does not come upon you unexpectedly. ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ്. That is a day without an option. അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞത്, That is why Jesus himself instructed ഈ them ആകുല ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിയണം. that you need to set aside every distracting thought. എന്നെ അലട്ടുന്ന ആകുല ചിന്തകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. There are many thoughts that plague me. അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. There are problems that I cannot seem to find a solution for. എങ്കിലും ഹബക്കൂക്കിനോട് ചേർന്ന് പറയാൻ കഴിയണം, But with Habakkuk we need to be able to say ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. that I will
rejoice in the Lord. അവന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. That the joy of his salvation is within me. ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി എന്നെ വിളിച്ചു That he പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. has called me to a living hope. അവൻ വരും നിശ്ചയം. And that he will return surely. Praise the Lord. ഉണർന്ന് അവൻ സദാകാലം അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ. So therefore, with fervent expectation, let us arise. ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരുമനപ്പെട്ട് ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, ഭവനത്തിൽ ഐക്യതയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കാത്തിരിക്കുവാൻ ദൈവസഭയെ നമുക്ക് ഉണരാം. So, Church of God, let us arise, purifying our hearts and our lives, our body and our home together as we wait for the Lord. അതിന് സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, If that is not possible, ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കർത്താവേ, say, Lord, I am trying. എനിക്കത് സാധ്യമാകുന്നില്ല. Lord, I cannot do this. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ജീവിക്കൂ. But if by faith നീ you ഒരുക്കി believe കാത്തിരിക്കൂ. and you prepare the ദൈവം way അത് for Him, സാധ്യമാക്കി തരും. the Lord will make it നിനക്ക് possible. ഒരുമനപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ? If you are unable to do സ്വന്തമായി it, ശുദ്ധീകരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ? if you cannot purify your life, സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല. and if you cannot do it with your own വിശ്വാസത്തോടെ mind, ഏറ്റെടുക്കൂ. take it by faith. ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ. Arise and എന്റെ pray, ദൈവത്തമ്പുരാൻ നടത്തും. and the Lord will lead അവൻ you. ശക്തിമാനത്രേ. He is one who is the strong ഓ, man. അവൻ ശക്തനാഥനാഥനാഥനാഥ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി വിളിച്ചു മാറിയിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമേ, And children of God who are called with the living hope, നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശ വഴി ഫലിക്കട്ടെ. let that hope dwell richly in us. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ആ ദിവസം നമുക്ക് കഴിയാതിരിപ്പാൻ സകലതും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു സദാകാലം ഒരുമനപ്പെട്ട് കൂടിയിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, ഭവനത്തിൽ ആരാധിപ്പാൻ, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സദാകാലം നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശു മണവാളൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ, മധ്യവാനിൽ വേണ്ടി തേടുവാൻ. യേശു മണവാളൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ, മധ്യവാനിൽ വേണ്ടി. എല്ലാവരും praise the Lord. താരം ആസന്നമായി പ്രിയരേ, ഒരുങ്ങാം വിശുദ്ധിയോടെ. താരം ആസന്നമായി പ്രിയരേ, ഒരുങ്ങാം വിശുദ്ധിയോടെ. ചേർന്നാം
ഹല്ലേലൂയ. രോഗമോ മരണമോ ദുഃഖമോ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദേഹം മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാൽ, ഈ ദേഹം മണ്ണിൽ ഇരുന്നാൽ, രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് എന്റെ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ, ഓ ആ ദിവസം കഴിയാതിരിപ്പാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവേ. ഉപജീവന ചിന്തകളെ ഒഴിയാം, ആകുല ചിന്തകളെ വെടിയാം. ദർശനത്തിന് അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ജനങ്ങളുടെ ആവലാതിക്ക് ദൈവം ഹബക്കൂക്കിന് കൊടുത്ത ഒറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ. ഹബക്കൂക്ക്, നീ വിളിച്ചു പറ, ദർശനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുകയാ. വേദനപ്പെടുന്ന ദൈവമേ, ഭാരപ്പെടുന്ന ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും, താമസിക്കുകയില്ല. പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം. ഇവിടെ വിളിച്ചു വിളിച്ച ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ കൈവിട്ടു പോകാതെ ഇന്ന് പകൽക്കാരൻ നമ്മളെ ശക്തിയോടെ നയിക്കുവാൻ, ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ഓ ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആകുല ചിന്തയാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉപജീവന ചിന്തകളാൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആ ദിവസം ഏറ്റവും സമീപമായി. ഹല്ലേലൂയ. സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കാരുണ്യവാന്യത്തിനുമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കിയല്ലോ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവദാസന്മാർ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനകൾ കേൾക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കി. ഒടുവിലായി കർത്താവിന്റെ ദാസനും കൂടെ കേൾപ്പിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നൽകി തരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ താൽക്കാലിക വിഷയങ്ങളല്ല. ഈ ലോകം ഉപജീവന ചിന്തകളാണ്, അതിഭക്ഷണത്താല്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ മോഹങ്ങളില് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവില് ഒരു ദൈവഭക്തന് പറയാനുള്ള വിഷയമാണല്ലോ ഞങ്ങൾ കേട്ടത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് ചോദിച്ചതുപോലെ എത്രത്തോളം ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുവാനുള്ളവൻ വരും. അവൻ ആ പർവ്വതത്തിൽ, മനോഹരമായ പർവ്വതത്തിൽ വെളിപ്പെടും, തേജോമയനായി വരും. അവൻ ഈ അറിവ് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. താൽക്കാലികമായതൊക്കെ ലഭിച്ചത്, താൽക്കാലികമായതൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നടുവിലും ഞാനോ ദൈവത്തിലാണെന്നിരിക്കും സന്തോഷിച്ച് ദൈനംദിനം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരുവാനുള്ളവൻ വരും. താമസിക്കയില്ല. അവൻ വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, അവനെ താനായിരിക്കുന്ന പോലെ കാണുമെന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശയിൽ ദൈനംദിനം ഞങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കണം. കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ ഞങ്ങള് ജീവിക്കുന്നത് നിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ കർത്താവേ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാകിയാൽ ആ പ്രത്യാശ ദൈനംദിനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനോടൊന്ന് നൽകി തവണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദാസന്മാരെ നീ ബലപ്പെടുത്തിനാട്ട് സ്തോത്രം. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന